Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın, her barcabızga da kılgan ibadetlerimizni kabul kılıp bilip kılgan açık yaşırın kılgan günahlarımızı gafur eylesin. Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxıtı, ahirette ahiret baxıtları nasip etsin. Hamdaki Allah Subhanahu ve Teala'nı zorlap, zikir kılıp, ibadet kılıp yaşarga Allah Teala nasip eylesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge direktörlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişsin. Muhterem kardeşler, bugün yaşayıp gitesi sözümüz bulur azrakkana sevde turunda, satu alu turunda. Yani nindi şartlar var azrak şulay bit, nerse işlesen eybet, sevdede bereket bulsan için neşular turunda azrak yaşayıp giderimiz. Çünkü biz kubabız tugul bitiniriz indi. Nersedir satabız, nersedir alabız. Kibitke barıp alasınmı, şulay bitti, bazarga barıp alasınmı, ya olmasa hazır indi mine internetten alasınmı. Bu uçrakta nindidir üzüne göre şulay bit üzünçelikler bula, nindidir şartlar bula. Elbette biz bütün şartlarında anın irenmemiz, çünkü anın için yarı saat vakit kına jitmey, bütün sevdeni anlap bitirirge. Lakin indi özümüzge kerek bulgan kaybır neşkeliklerini iskertip giderimiz. Muhterem kardeşler, bilgenigizçe şulay bit sevde itu, satu alu bereketli amel bulup sanala. Ebu Hanife rahimahullah anı hatta devletinin negizi deyip atagan sevdeni, satu aluna. Hem şuna göre sevde satu alu bularga tiyiş, sevde ol bereket bire, rizık kitire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şulay bit sevde bilen şıgırlanırga indegen. Hem inde şulay yok sevdede tağın bir şunday kızık faktor var, şulay bit tevekkellik kerek. Tevekkellik. Anda korkup kalsan, bulay tege nesedir nedir kararlar kabul etirge korksan, bu uçrakta sevdegar sinden çıkmayacak. Onda tevekkellik degene bir de kerek. Buna muhterem kardeşler, eyberni satkanda alganda galimlerimiz sünnetten çıkıp şulay bit nerse kengeş ite. Birinci çiratta şulay bit aldamaska. En birincisi aldamaska. Satsan da, satıp alsan da. Her vakitte da kimçiligin aytırga kerek. Tabarның da şulay bit kimçiligin aytırga kerek. Inde indidir ülkede, sevdede, bir нәрсе эшләгән чиракта da. Бүгенге көндә bu алдау бик киң таралган әйбер. Бигрәк тә мәсәлән, ниндидер катлаулы әйберләр алсаң, мәсәлән, шул ук машина базарында, анда гел алдау. Гел алдау. Инде хәзер шуның кадәр алдау китте, бөтен кеше белеп тора, машинаның пробеги үзенеке түгел икәнен. Киләсең дә, любой машинага киләсең, сорыйсың, сколько скрутил диген. Анда сорамасын, скрученный, не скрученный, шулай сколько диген, күпме диген. Ул сиңа әйтә әле таң күпме икәнен. И шуның белән син инде беләсең шулай. Кай вакытта теге берсендә машина базарына килдем дә, анда машина 10нчы елгымы, 2000нчы елгымы, 90нчы елгымы, бөтенесенең дә пробег 100 мең. Ничәнче елны чыкканы мөһим түгел шулай. Бөтенесенең дә пробег 100 мең машиналарын. Кайсыңына карасаң да, ул 100 меңдә туктыйдыр инде, ул күрәсең шулай бит инде. Чөнки 100 меңнән артса кеше курка алырга. Шуңа күрә бөтен кеше шул 100 мең тирәсе язып куя. 20 мең, 30 мең генә язып булмый бит инде 20 еллык машинага. Шуңа күрә инде бөтенесенең 100 меңнән дә тора машиналар. Алдау шуның кадәр киң таралган инде бу өлкәләрдә. Абу Ханифа рахимахуллах заманында менә шул сәүдәгәр була Абу Ханифа үзе. Ул әйтә үзенең сатучысына, ул үзе сатып тормый инде, әлбәттә сатучылары була. Сатучысына әйтә: "Менә шушы тукымада ди, ягъни ул тукымалар сата. Шушы тукымада кимчилек бар ди, брак ди. Саткан вакытта әйтеп сат, бәясен төшер ди." Сатучыга әйтә. Шуннан соң килә кич белән сорый: "Шулай эшләдеңме?" ди. "Юк, оныттым" ди әйтергә ди. Нормаль бәядән сатып җибәрдем ди, сатучы әйтә. Аны хәзер каян тапасың инде, кем алган шулай ди. Ул вакытта чек юк, ни юк. Бер кеше килә китә, анда каян табасың? Абу Ханифа шушы партияның кергән акчасын бөтенесен дә садака итеп тарата. Бу миңа хәләл түгел ди. Шушы партияның. Чөнки алдап сатылган әйбер ди. Шуның өчен дә сәүдәдә шулай бит иң беренче чиратта алдау булмаска тиеш. Һәм инде менә сәүдә эш алып барган вакытта да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ике кеше сәүдә алып барса ди, өченчесе Аллаһ Тәгалә ди. Ике кеше сәүдә алып барса, өченчесе Аллаһ Тәгалә." Ягъни димәк, ул булыша мондый кешеләргә. Ләкин әгәр дә алар бер-берсен алдасалар, Аллаһ Тәгалә китә ди.
Әгәр бер-берсен алдый башласалар, Аллаһ Тәгалә китә. Демәк, бу бизнес все, бетә дигән сүз бу. Алдауга күчсә. Шуңа күрә инде әлбәттә иң беренчесе алдамау. Икенчесе инде сине алдасалар да, мәсәлән, сине алдасалар, зур алдау булмаса, игътибар итмә. Киң күңелле була белү. Киң күңелле була белү. Бигрәк тә сине алдарга тырышсалар, ниндидер мискеннәр, зәгыйфләр. Шулай бит. Әгәр дә алар сиңа ничектер син күреп торасың инде алдаганы, шулай бит. Я булмаса ничектер шул үзенә күрә бер экономия ясамакчы була инде ул. Син аны гафу ит диелә. Шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Рахималлаһу раҗулян самхан иза бага ва иза иштара ва иза иqtada." Аллаһы Тәгалә рәхим шәфкатен бирер шул кешегә ди. Кем саткан вакытта, алган вакытта һәм бурычка биргән вакытта киң күңелле булса ди. Ягъни саткан вакытта скидка белән сатса, алган вакытта күбрәк акча түләсә. Я инде бурычка биргәндә гафу итсә бер өлешен, яки китеп торса азак, я булмаса бөтенләй бөтен бурычны гафу итсә ди. Шундый кешегә Аллаһ Тәгалә рәхим шәфкатен бирер ди. Ягъни күз йома белү, киң күңелле була белү. Менә күп очракта сатучылар тан сорасаң, аларның күбесенә акча тиешләр. Күбесенә. Берсе дә әйтмәсәң дә миңа тиеш түгелләр дип шулай бит. Кемдер язып җибәргән авыл җирләрендә белгән кешеләргә, кемдер әйтик клиентлар, кемдер товарлар алып килә шулай бит. Алар акчаларын биреп бетермәгәннәр, я булмаса товарларны алып килеп бетермәгәннәр. Һәр вакыт менә шундый ниндидер кемгәдер тиешле була. Ул өлкәдә 0,0 100% бармый ул. Шуңа күрә монда нәрсә эшләргә була? Монда инде бер-береңгә әзрәк гафу итә белергә кирәк. Әлбәттә, моның белән кулланырга ярамый, махсус. Әмма инде шулай килеп чыккан икән, гафу итә белергә кирәк ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Әгәр әйткәнебезчә инде сатучы кешенең алучыга карата киң күңелле булуы. Инде саткан кешенең генә түгел, алган кешенең дә. Һәр вакытта менә кешеләр килә дә скидка сорыйлар, шулай бит инде. Скидка диләр. Ә син киресенчә күбрәк бир. Мөселман кешесе сатып тора шулай бит. Яки бер әби сатып торганда, урамда. Менә хәзер бит бар шундый блогерлар киләләр дә әбиләрдән алалар бөтен әйберләрен. Күбрәк акча биреп китәләр әле, шулай бит. Ул бит рәхәт тормыштан чыкмаган. Син дә шулай эшли аласың, әгәр дә мөмкинчелегең бар икән, кил дә шулай бит әйберләрен алда, күбрәк акчаңны биреп кит. Ул элек ни бар иде? Непоследовательном конце дигән кино бар иде, карагыз монысы, Евдокимов униянда. Мәскәүгә китә. Мәскәүгә барганда җылда төрле теге маҗаралар була инде аның. Шунда бер әби глушитель сатып тора. Юл кырыенда. Шуның глушителен ала шулай бит. Тегендәлек барса, танда да глушитель сатып торалар арзанрак бәягә. Бу киле теге әби янына килә. Мәди, ник син мине алдадың ди? Бу глушитель бит арзан тора икән ди. Бир миңа кире акчаны ди. Әби әйтә, ярар, бирәм ди. Мин аны шуңа безнең монда да теге глушительләр эшлиләр ди, зарплата түләмиләр. Менә шулай юлга чыгып сатабыз. Үзем генә бала үстерәм, тегеләй булай дип, шулай итеп бу кешегә аңлата инде. Тегенең белән барган дурак кеше, анда Яша дигән дурак була. Карагызмы киноны, юкмы сез? Бөтенсен сөйләп бетерәм. Яша дигән дурак, аның белән ул әйтә, глушительне мин алам ди. Теге дурак кеше әйтә, син ни эшләп ала? Кирәккә түгел. Шулай бит. Җәлләп. Бу кеше ничарадан шулай чыгып баскан сатырга җәлләп ди, мин алам ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, ул мөселманнарда гына түгел, менә шушы тормышта да күзәтергә була андый әйберләрне. Шуңа күрә дә, әгәр дә без дә бераз киң күңелле була белсәк, шулай бит мөселманнарга карата, мәсәлән, мөселман сатып торганда, килеп аннан скидка дип сорарга түгел, үзең әзрәк истәп бирә белсәң, менә сиңа дип шулай бит. Бу инде мөхтәрәм кардәшләр, ике якка да бәрәкәтне арттыра гына. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә бурыч булса, бурычларны түләргә кирәк вакытында. Бурычны аны җыеп йөрергә кирәкми. Әлбәттә, гафу ит мине дип теге җиңел ул, акчаны җыясың да гафу ит мине дисең, шулай бит. Ләкин иң беренче булып синең түләргә ниятең булырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем бурыч ала, түләргә ният белән ди Аллаһ Тәгаләңә булыша ди. Ә кем бурыч ала, түләмәскә ният белән, ул карак ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ул карак ди. Шуңа күрә белеп торыгыз, кемдә кем сезгә бурычларын кайтара алмый, алар ул бурычларын күп очракта кайтарырга дип алмаганнар да. Тырышмыйлар да алар аны кайтарырга.
Заманасы шундый ха. Алар тырышмый да. Алар уйлый кетсен ди. Үзе яши, ул рәхәтләнеп төрле әйберләр ала, шулай бит төрле сәяхәтләргә йөри, нитә, сиңа түләргә ашыкмый да ул аны. Шуңа күрә дә иң беренче, әгәр дә син инде чыннан да үзеңне яхшы кеше дип күрсәтәсең килсә, син бурычыңны түләргә тырыш. Бәлки син чыннан да акчаң юктыр, ләкин бөтен акчаңны җыйда. Кил дә әйт, менә минем бөтен акчам бу диген. Мин җаклый алмыйм сиңа бурычымны түлисе килә диген. Мин сиңа бирәм ул акчаларны диген. Бәлки шул вакытта шушы сиңа бурыч биргән кешенең дә күңеле йомшап әйтеп куйыр. Мондый хәлдә калсаң, алайсаң кайтарып тырма дип, я булмаса, менә шул өлешне кайтарма дип ул сиңа әйтеп куярга мөмкин. Монда бит бар кешеләр, мәсәлән, берсендә тоже бер малай инде акча алды да, алдалап алды акчаны. Бер әйбергә дип, ул икенче әйбергә җибәргән инде. Югалды хәзер менә. Мин аңа язам инде, телефоны бар, язам, әйтәм, син килеп күренеп кит. Нәрсәгә күреним ди, аның ни файдасы бар инде аның ди, мин акча кайтара алмыйм ди. Мәйтәм, син акча алганга хәзер ничә ел вакыт үтте, мәйтәм. Ай сайын 1000 кайтарсаң, яки 500 сум кайтарсаң, яки менә килеп әйтсәң, хәзрәт, кесәмдә менә ашарга 300 сумым бар иде, ләкин мин тыныч кына ашый алмыйм. Менә бурычымны кайтарыйм әле бер өлешен дип килеп тоттырсаң минем кылган, мин бит хайван түгел, синнән ул акчаны, соң акчаны тартып алмыйм бит, шулай бит. Мин бит андый кеше түгел бит, йырткыч түгел бит инде мин. Син бит теләгең дә юк кайтарырга, мен әйтәм. Мөмкинчелек түгел, синең теләгең юк синең. 100 тәңкә тотып кил, 500 тәңкә тотып кил, 1000 тотып кил, шулай бит, мәсәлән, кайтарам. Син бит андый теләгең дә юк. Син минем күзгә күренмичә үз эшләреңне эшләп йөрисең, үзеңне акча тотасың, шулай бит. Юк, инде юк, алай түгел, шулай мәйтәм, ник алдалыйсың син мине? Мәйтәм, мин сине малайлар белән килеп кайтар дип бугазыңа пычак куймыйм, мәйтәм. Җирмим мин синең артыңнан. Ул синең, мәйтәм, намусыңда, синең совестьтә ул, но. Син бит инде әзрәк кенә килеп күренеп китсәң, минем күңелем йомшара. Менә мин балай вагазда аны әйтеп тормыйм инде аннан соң, шулай бит. Яманлап тормыйм. Минем күңелем йомшара. Чөнки мин беләм, ул кайтарырга аның исәбе дә юк. Исәбе булса кеше кайтара, тырыша, менә шулай килә, күренә. Шуңа күрә андый кешене теге булай сөйли дип, син аны белмисең бит нинди хәлең дип, миңа теге килеп әйтмәгез. Мин беләм аның хәле нинди икәнен. Менә гадәттә ул шулай эшләнә. Шуңа күрә дә, әгәр дә син бурыч калдың икән, башыңа төште икән, һич югында кемгә тиеш килеп күрен, гафу сора. Мин сине алдына бик гаепле диген. Менә шундый хәлдә калдым дип җибәр әзрәк. Тотып кил әзрәк кенә шул үзеңнең анда әйткәнемчә, шул 100 тәңкәңне, шулай бит 1000 тәңкәңне, менә шулай гына булса да әзрәк кенә булса да кайтара торыйм, кыямәт көнендә әзрәк җавап бирәсе булыр дип, менә шулай әйттереп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна хыяракум ахсанукум кадаан." Сезнең иң яхшыгыз ди, бурычларын кайтаручы ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөселманнарга шулай бит, сезнең иң яхшыгыз бурычларын кайтаручы ди. Шулай ук әйтә: "Дa'уху фа инна ли сахибил хакки мaqalan" ди. Шулай ук инде үз хакын кем тиеш, кемнең хакы бар, шулай бит бурычы бар. Бурыч кемгә бурыч тиешләр дөресрәге, инде ул кеше хаклы ди. Кайчакта, мәсәлән, шәригать буенча, менә әйтик, кемдер миңа тиеш икән. Акча, мәсәлән, тиеш анда. Мин барам да ул кешенең әйберен урлыйм, ләкин акчасын урлыйм ди. Һәм мине судка китерәләр, тоттылар мине, судка китерәләр, карак диләр, кулны кисергә диләр. Ләкин мин әйтәм икән, ул миңа акча тиеш иде, һәм ул аны кайтармый дисәм, кулны кисмиләр мине. Чөнки мин аныкын түгел, үземнекен урладым. Ләкин ул шулай ук урлау, барбер җәзасы бар аның. Штраф буламы, төрмәгәме, бәлки таяк белән сугырлар, ләкин кулны кисмиләр. Ләкин кулны кисмиләр бу очракта. Менә шулай итеп, мөхтәрәм карашлар, бүгенге көндә бик күп кеше бер-берсенә акча тиеш. Берсендә әле бер икечкенелек кенә бер таныш шалтырата. Менә ди, бер мөселман кешесе ди, ну, сельхоз өлкәдә инде ул. Безгә тиеш ди 8 миллион ярым акча ди. Мин аңа шалтыратам ди. Кайчан кайтарасың инде акчаны, тегеләй булай дип шалтыратып торам ди. Ул бит шалтыратмасаң алар кайтармыйлар. Миңа әни дә шулай ди, берсендә бер мәктәптә укыган бер кеше инде миңа акча тиеш. Әни әйтә, акчасын бирдем әле ди. Мәйтәм, юк, бирмәде. Ничәдер ел үтте, бирмәде әле ди. Шалтырат син аңа ди. Мәйтәм, әни, кайтармый бит ул аны шалтыратканга карап, мәйтәм. Нәрсәгә мин үземнең теге күңелемне бозыйм инде, мәйтәм.
Юк дип әйтәчәк, тегеләй дип әйтәчәк, шалтыратты улым ди, гел шалтыратып торды, җакысы качсын ди. Куркып торсын ди. Мен әйтәм, әни, бигрәк нәрсә син теге. Ачулы инде хатын кызны эшлиме, шулай торган. Белә бит улан хатын кыз эшләргә икән, кирәк икән. Тавыш чыгарга ярата шундый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу кеше дә шулай шалтыратып тора. Качан кайтарасың ди. Теге нәрсә ди мөселман кешесе? Шалтыратма миңа постоянно ди. Мин намаз укыйм ди. Мин тегендә булам ди, фәлән фәсмәттән уразада булам. Син шалтыратып минем кәефемне бозасың, намаз укырга бирмисең, җомга көнне шалтыратып, теге хәзер бу кеше җомга көн шалтыратмый инде. Ул үзе намаз укымый. Белми бит кайчан намаз икәнен. Кайчан шалтыратса да, мин намазда, син мине намаздан теге игътибарны аласың, тегеләй болай ди шулай. Мен әйтә инде бу хәзрәт, мин аңа ничек аңлатыйм ул мөселман кешеләр белән ничек эшләргә миңа ди. Кайчан шалтыратыйм соң мин аңа ди. Нәрсә әйтим мин аңа ди. Бурычы да кайтармый ди, шалтыратма дип әйтә ди. Нишләргә соң миңа ди. Бу мөселманнар кызык әйме? Намаз укыгач шалтыратмасыннар, сорамасыннар. Әйтәм, нәрсә дип әйтим инде? Әйтәм, син аңа әйт. Намазыңны күбрәк укы, уразаңны күбрәк тот. Кыямәт көнендә миңа кайтарырсың намазыңны дип. Шулай дип әйтәм. Башкача андый кешегә сүз юк. Күбрәк укысын намазын әйтәм. Сөннәтләрен, нәфилләрен, тәсбихларын күбрәк әйтсен. Чөнки кыямәт көнендә бурыч өчен ул намазлар белән, ул уразалар белән кире түләргә туры киләчәк. Әйтәм, сиңа буланың бөтенесе. Яра, шулай дип әйтермен алайса. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде иң яхшыгыз бурычны кайтаручы ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай ук инде килешүне дә, әгәр дә берәр килешү бар икән сәүдә өлкәсендә, әгәр дә берәрсенең эзәсе килсә килешүне ди. Әлбәттә килешүне эзәргә ярамый, белеп торасыз. Ләкин килешүне эзәргә теләсәләр, эзегез ди. Ягъни берсе килеп әйтә икән, мин ялгыш эшләдем, килешүне төземәдем, теге дөрес төземәдем, үкенәм хәзер дисәләр, син әйтергә мөмкин. Закон ягыннан син әйтәсең, кул куелганмы? Куелган, печать торамы? Тора. Башны катырма. Ләкин мөселман кешесе нишләй ди? Ул әйтер ди. Ярар, мин әйтәбез. Яки мәсәлән бер кеше килеп синнән әйбер алып китә. 3 көннән артык вакыт үтә, кире кайтару вакыты үтә ул әйберне. Бер заман кире кайтара сиңа әйтә. Менә ди, кирәк түгел икән ул миңа ди, зинһар ал инде кире ди, үкенәм хәзер алганга ди. Син әйтәсең, вакыт үтте, всё, товар хәзер синеке, акчаң минеке, акчаны мин тотып бетердем инде. Әйдә, килешүне теге алай ярамый дип әйтә аласың, хакың бар синең. Ләкин нишләде? Киң күңелле булды Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Кайтарды. Килешүне изди, кайтарды. Нәрсә өчен? Аралар бузылып калмасын. Кешенең күңелендә начар хис калмасын, шулай. Шушы әйбердән сатуда алудан шулай бит күңелле яхшы хис калсын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мен акала муслиман акалаху Аллаһу афрадаху яумал кыяма." Кем ди мөселман кешесенә җиңеллек эшләсә ди, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә ул кешегә җиңеллек эшләр ди. Шуңа күрә бер-берегезнең хәлен җиңеләйтегез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шулай ук тагын бер инде шарты, ул да булса, фәкыйрьләргә бушка бирү яки арзан бәягә бирү. Фәкыйрьләргә бушка бирү яки арзан бәягә бирү. Сезнең шулай ук бер ролик караганыгыз бар инде, бик тәэсирле ул интернетта, шулай бит. Анда киоскта яшелчә сата бер кеше инде. Ул бер кеше шунда алып тора, сырый инде әйбердән. Саткан әйбернең бәясен сырый, шуның кадәр бәя ди. Бер заман бер бабай килеп керә. Бабай әйтә, бу күпме тора ди, шул әйберне сырый. Ул аңа бәяне 3-4 тапкыр, 5 тапкыр киметеп әйтә. Шуннан теге кеше шакката, шулай бит. Теге әйтә, пока ди, шапырткана, теге бабайга сатып җибәрә әйберләрне инде. Шуннан соң шушы кеше әйтә, син нишләп мине ал дисең ди. Син бит әйберләрең арзан икән ди, бабайга аны ди 15 тәңкәдән бирдең ди, миңа 150 сумнан бирәсең ди. Бу бабай ди үзе генә үстерә ди, анакларын ди. Балалары үлгән аның ди. Шуңа акчасы юк аның ди. Мин шуңа күрә аңа ди булышыр өчен бушка бирер идем ди, ул бушка алмый ди. Шуңа күрә мин аны алдалап арзанга бирәм аңа ди. Ди беләсеңме ди, менә шушы аңа ул килгән көнне ди, минем ди бәрәкәтле була ди сатуым ди. Бәрәкәт килә миңа ди. Шуннан соң теге кеше дә әйберләрен ала да шулай бит акчасын күбрәк калдырып чыгып китә. Шундый кешегә. Башка кешегә булышкан кешегә шулай бит. Электә менә шулай булган. Менә кулакларны сырдылар дип әйтәләр, шулай бит инде. Кулакларны менә Әмирхан Еникинең язылмаган роман дигән китабы бар аның.
кулаклар турында язылган. Ул да әйтә, кулакларны ди сөргәндә ди без җылап калдык ди. Ни өчен? Ул бит ни кулаклар кибет тотканнар авылда. Җирләре булган аларның. Алар ди зәкят гышырларын ди тараталар иде авыл кешеләренә ди. Колхоз бит алай таратмады. Шулай бит. Зәкят гышырларын ди алар тараты. Кеше менә шушы тараткан вакытта фәкыйрьләр аларның капка төбенә килеп, чираттырып үзләренең өлешләрен алып китәләр иде ди. Кибетләре булган ди кулаклар ди. Бурычка бирәләр иде. Ә инде Рамазан айларында яки былай гына ди, күп кенә фәкыйрьләрне алар гафу итәләр иде. Алмыйлар иде. Ә силпо килгәчтен ди, андый нәрсә бетте ди. Силпо ди бурычка бирми башлады ди. Һәм гафу итми ди силпо ди. Колхоз җирләреннән дә син алып китә алмыйсың. Ул теге 80нче елларда, 70нче елларда гына колхоздан урларга ярый башлады. Аңганчы колхоз басуында төшеп калган бер башакны да алып кайта алмыйсың син. Төрмәгә утырталар. Чирек бәрәңге җыйган өчен бригадир чыбыркы белән балаларны кыйнап йөри басуда. Чирек бәрәңге җыйган өчен. Яз көне шушы кыйлып калган ашлык, ул бит инде кыздән кыйлган, кыз көне бригадир куып җирде, председатель шулай җыймасыннар дип. Яз көне ул ашлык чири, басуда шул чирегән ашлыкны ашап, аш бит кешеләр яз көне. Эшләре күбенәләр, авырый торган булганнар. Кыз көне бир шуны, шулай бит инде. Басуда искерт ята менә, искерт. Кешегә бирмиләр саламны, яз көне жагалар. Аннан соң яз көне жагалар иде, ягып йөриләр, хәтерлисезме? Авыл балаларын яллап, ягып йөриләр иде, шулай бит. Ул кулаклар начар, анда колхоз бик әйбәт дигән, ул пропаганда, ул мөхтәрәм кардәшләр. Аның айырмасы булды, шулай бит. Шуңа күрә инде фәкыйрьләргә әгәр дә син яхшы карасаң, гафу итә белсәң, шулай бит. Күз йома белсәң, ул инде бик әйбәт. Шулай ук инде бер тагын бер хәлне генә сөйлим дә шушы фәкыйрьләргә ярдәм итү дигәннән, тоже сугыш еллары вакытында бер председатель планны начар үти. Планны начар үти бер председатель. Ашлыкны, уңышны әзрәк бирә. Тиешенә караганда инде. Башка күршедәге авылларга караганда, колхозларга караганда әзрәк бирә дәүләткә. Шуннан соң моны белеп алалар, акас суланы яшереп калган икән ул ашлыкны. Әйтмәгән дәүләткә күбрәк җыйганны яшереп калган. Моны белеп алалар авыл кешеләре инде. Һәм әйтәләр, вот син дәүләтне алдаучы, син ялганчы, дәүләтне алдалап яттың дип инде моңа килеп әйтәләр. Картайгачтан. Бу әйтә, сез хәтерлисезме ди? Күрше авылларда ачтан күпме кеше үлгәнне ди, ачлыктан ди. Ә безнең авылда бер кеше дә үлмәде ди. Хәтерлисезме ди? Алар кичәнә халыкны талап ди, дәүләткә биреп бардылар ди. Норманы, планны ди, ләкин аларның халкы ачтан үлеп ятты ди. Ә безнең авылда бер кеше дә ачтан үлмәде ди. Хәтерлисезме шуны ди? Шунда соң гына кешеләрнең аңлап алалар. Нәрсә эшләгән икән бу ди, шулай безгә яхшылык эшләгән икән бу ди. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде сәүдә вакытларында шушы яхшылыкның ясый икән аңларга кирәк. Сәүдә ул акча эшләре өчен түгел. Сәүдә ул кешегә яхшылык эшләре өчен. Кешегә яхшылык китерер өчен. Иншаллах рус телендә дә зрәк шуны турында сөйләп китербез. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим немножко о торговле и ведении бизнеса. Но о духовной стороне всего этого. Не о, так скажем, правилах торговли, да? Кто должен там это дать, как договоры заключать. Это вопрос фикха. Это все есть. Это надо изучать не во время джумга. Это надо изучать вообще, сесть и с факихом, с ученым изучить этот вопрос, если ты ведешь торговлю. Некоторые думают, что товар купил, продал, вот я бизнесмен. На самом деле, то есть там есть свои правила определенные. Что можно покупать, продавать, там, на каких условиях. Есть целый ряд условий, при каких условиях, то есть можно давать рассрочку, при каких условиях вообще нельзя. Можно ли внести предоплату, можно ли, например, заплатить за ту вещь, которую еще ты не видел даже, да? Например, сейчас в интернет-магазинах мы же покупаем, мы же товар не видим, а деньги уже заплатили. Ты же должен увидеть товар, это правильно вообще или нет? Вот такие вещи надо изучать, вопросы, то есть вопросы фикха это всего. И вот мы духовный аспект с вами смотрим, так скажем, да, чтобы был баракат от бизнеса. Самое первое, значит, когда ты начинаешь дело или бизнес, или торговлю, что-то, у тебя должно быть хорошее намерение.
хорошее намерение какое? Это прокормить свою семью, себя, чтобы в людях никому не нуждаться, чтобы не ходить, не просить, кому-то дать работу, так, например, там продавцу какому-то ты работу даешь, и кого-то обеспечить, то есть нужным товаром. Потому что, например, понятно, что вот в деревнях иногда, когда из города привозят и продают, ну, там действительно иногда дороже бывает, потому что надо привезти, логистика туда-сюда. Но с другой стороны, если я хочу купить, например, галоши, в городе они стоят 100 рублей, в деревне стоят 120 рублей. Я иду в этот магазин и говорю: ой, в городе 100, у тебя 120, я у тебя брать не буду. Я куплю в городе. Ты нанимаешь машину за 500 рублей, в одну сторону, едешь в город, покупаешь там галоши за 100 рублей и за 500 рублей обратно приезжаешь. Ну, даже если на 20 рублей дороже в деревне галоши, но все равно же это выгодно покупателю. Ему не надо ездить, деньги тратить в город, правильно? Поэтому, когда ты приводишь товар и продаешь, это все равно хорошее, благое дело к покупателю. Он не будет искать, он не будет куда-то сам ездить и тратить на это гораздо больше своих средств и денег. Конечно, было бы прекрасно, если бы там в деревню привозили более дешевые, так как там у них денег не так много, но это фантастика. Это фантастика, да, то есть так не бывает. Поэтому в любом случае ты делаешь добро, когда обеспечиваешь людей товаром. Ну, именно халяль товаром имеется в виду. Второе, надо смотреть на свою работу как на поклонение, как на фарз кифая. То есть торговля, бизнес – это фарз кифая. Вот ты открыл, например, автосервис. Почему ты открыл? Ну, потому что людям реально нужно чинить свои машины, а здесь негде. Ты открываешь автосервис и помогаешь людям. Если не ты этим будешь заниматься, людям негде чинить. И людям тяжело. Выполняя, то есть вот эту вот роль определенную в общественности, нужную людям, ты выполняешь фарз. То есть обязательную часть перед Аллахом. И за это ты получаешь вознаграждение саваб. Поэтому относиться надо к своей работе как к фарз кифая. Поэтому каждый из вас чем-то занимается, он своего рода фарз кифая выполняет. Кто-то вот ремонтом занимается, отделкой, кто-то там бизнесом занимается и так далее, да, кто-то доставкой. То есть все они выполняют общественную полезную функцию. Поэтому это все поклонение, все это саваб, потому что людям полезны эти вещи. Вот когда пандемия была, да, курьеры как были востребованы. Из дома выходить нельзя, а если бы не было системы вот этой курьерской, магазин идти тяжело, там, да, со справкой в магазин ты шел бы. А тут дома сидишь, заказал и так далее. У нас от дома, где я живу, до магазина на машине минута. Пешком, ну, может быть, 10 минут, наверное, да? И жена и то заказывает. Сидит, заказывает. И это прекрасно. Почему прекрасно? Потому что женщине лучше меньше выходить из дома. Потому что я же на работе, например, да, меня нету. Пока я вечером привезу там или что-то, да, она просто заказывает домой. Прям к воротам привозит, женщина привозит. Привозит, отдает, и все. Это же хорошо. Хорошо. Цена такая же. Что ты пошел купил, что тебе привезли. Один раз привезли бракованные. Срок годности истек. Она позвонила, приехали, эту вещь забрали, дали с нормальным сроком годности, плюс шоколад еще подарили. За испорченное настроение, так скажем. Я говорю, хорошо, пускай привозит, говорю, испорченные вещи. Побольше. Вреда, как бы, понимаете, вот это прекрасно. Поэтому они выполняют фарз кифая, вот это вот, когда службы появляются, это хорошо. Кому-то работа, кому-то удобство. Поэтому надо вот так относиться тоже к своей работе. То есть, что ты на пути, на благом пути. Также, дорогие друзья, конечно же, нас не должны отвлекать наше дело, бизнес, работа, торговля от поклонения. То есть поклонение всегда должно быть в свое время. Если ты пропускаешь намаз из-за работы или еще что-то там, да, это неправильно. То есть это уже надо менять сферу деятельности или уже по-другому как бы регламентировать свое время на работе. Вот один брат мусульманин, он говорит, я, говорит, когда иду на работу, ставлю условие, чтобы я вовремя читал намаз.
И мне, говорят, у нас, так не принято, ты должен сидеть вот здесь на рабочем месте. Нельзя, тебе выходить там в любое время, пойти намаз почитать. Я, смотрю на людей, на коллег своих, которые курят. Им можно. Они могут в любое время встать и сказать: я покурить, и выйти. Никто ничего не скажет. Вот бывает же так, например, сидишь, например, в компании, да? 5 человек курят, ты не куришь. В какой-то момент они говорят: пойдем покурим. Все встают и уходят покурить. А ты один сидишь, остаешься. Иногда хочется с ними пойти тоже покурить, но ты не куришь. Они же ходят туда-сюда, рахатлянеп там, да? Еще и на обед ходят. Где логика? Логики нет, это сатанизм натуральный, это шайтанское дело. Поэтому работа не должна отвлекать от поклонения. Аллах Та'аля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Риджалю ля тульхихим тиджарату ва ля бай'ун ан зикриллах ва икамис салати ва ита'iз зака». Аллах Та'аля хвалит людей, которых не отвлекают от поклонения, от Аллаха, от поминания Аллаха, ни торговля, ни покупка чего-то, да. И они читают намаз, дают закат, поминают Аллаха. То есть эти люди, Аллах Та'аля таких людей хвалит. 4 момент. Надо восхвалять Аллаха, если у тебя что-то получается. Надо восхвалять Аллаха. Это Аллах Та'аля тебе дает. Не ты молодец, не ты такой умный, крутой, там правильно товар нашел. А это Аллах Та'аля тебе дает деньги, Аллах Та'аля дает возможности. Поэтому всегда надо благодарить Аллаха и говорить, что это от Аллаха. Нельзя забывать эту связь. Это очень серьезно, потому что иначе Аллах Та'аля может дать убыток или что-то плохое может произойти. Также совет, когда ты работаешь на рынке, на торговом центре, например, да? Пророк саллаллаху алейхи говорил, что туда первым не приходил и последним не уходил. В эти места. Первым туда приходит шайтан, и он там флаг свой ставит на рынках, торговых центрах. Последним тоже уходит шайтан. Почему? Это место, потенциальное место для обмана людей. И шайтан этим пользуется. Поэтому Умар, рады Аллаху анху, даже многие ученые ходили на рынки, читали аяты Корана и напоминали о справедливости, о честности. А по фикху, когда человек делает зикр, вот когда делаешь громко зикр, например, желательно такой зикр делать в людных местах, на рынках, так скажем, да, и так далее. Почему? Чтобы напоминать об Аллахе. Ну, у нас это не работаешь, естественно, у нас увезут тебя, если ты будешь там в центре торгового центра зикр делать, да, увезут. Но сам факт, что в мусульманских странах, то есть там люди ходят на рынок специально, да, и делают зикр, чтобы слышали рядом люди, для того, чтобы они вспомнили об Аллахе и вспомнили о честности и справедливости. Также, дорогие друзья, 6 правило. Если есть сомнительный товар, сомнительная сделка, я не говорю харам, сомнительная, нужно отказываться от этого. Потому что Умар, рады Аллаху анху, говорил: мы, в свое время отказывались от 9 сделок из 10, боясь впасть в харам. То есть эти 9 сделок, они были халяль. Они не были харамом. От харама они отказывались 100% без сомнений. Они были халяль, но сомневались в чем-то, боялись. И поэтому, говорит, мы отказывались от 9 сделок из 10, чтобы не впасть в харам. Это убережет, спасет от ненужных вещей в будущем, дорогие друзья. Также 7 условие – быть в хороших отношениях с компаньоном. То есть, если у тебя есть компаньон, инвестор, например, быть в хороших отношениях. Это прежде всего что? Составить грамотный договор, соблюдать этот договор. Ну и в каких-то случаях, если что-то там, да, как мы сказали на татарском языке, закрывать глаза на какие-то вещи. Не портить отношения. Потому что очень часто у друзей портятся отношения на денежной почве. И это логично, потому что иногда говорят там, ничего личного, только бизнес, так скажем, да? То есть, когда денег касается уже, они выходят на первое место. Но когда ты на дружбу поставил на второе место, это уже личное. Это уже лично, это уже обидно. Поэтому, чтобы такого не было, обид между собой, с компаньонами надо быть в хороших отношениях. Как сказано пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда люди работают с компаньонами, есть 2 компаньона и работают вместе, третий из них Аллах Та'аля.
Вот иногда к шейхам, когда идешь, спрашиваешь, хочу открыть дело, бизнес. Какой совет дадите? Он говорит, возьмите в компаньоны Аллаха. То есть возьмите в долю Аллаха. Это каким образом делается? Ну, как бы, ты говоришь, в моем бизнесе есть доля Аллаха. Каким образом? Это значит, я какую-то часть даю садака из этих денег. А Аллах Тааля свой бизнес убыточным не сделает. Это хитрость такая. Я тоже на такую хитрость пошел, когда маджлисов не было, там это все нету, там туда-сюда. Сижу в мечети, там, да, садака не дают, естественно, да. Никто же не спрашивает, как ты живешь, на что ты живешь. Мне какой-то мусульманин сказал, вам, говорит, государство платит. Я говорю, ты в параллельном мире, что ли, живешь? Говорю, то есть они полностью уверены, что у нас обеспечивает государство, там, как депутатов. По 450 тысяч там капает. Плюс там туда-сюда, там шабашки, фалян посмотрен. Да. Такого, конечно, нет. Что я сделал? Вспомнил эти слова, что надо Аллах Тааля взять в компаньоны. Я сказал, о Аллах, говорю, вот буду ходить туда-сюда, маджлис, туда-сюда, садака дают. Вот какую-то часть, говорю, я буду отдавать садака. И все. Начали приглашать. Альхамдулилля там. Потому что надо же садака давать, надо же, правильно. Потому что здесь в доле Аллах Тааля участвует. И, соответственно, уже Аллах Тааля выручает в таких случаях. Это отдельный разговор. Как увеличить достаток, я вам как-нибудь расскажу. Но не всем. Не всем. А только тех, только кто вернется обратно, да, уже разбогатевшим, только им расскажу, как это всего добиться, иншаллах тааля. Конечно, шутка шуткой, но тем не менее, то есть вот этот хадис шейхи, они говорят использовать. То есть возьмите Аллаха в компаньоны. Тогда, иншаллах, многие вещи, они, иншаллах, будут удачливы. Таким образом, дорогие друзья, вот есть такие духовные советы. Тем людям, которые ведут дела там и так далее. Это все из сунны, это все воплощали в жизнь наши сахабы. И не думайте, что торговля – это такая вот ерунда, так скажем, да. Благодаря торговле мы приняли ислам, волжские булгары. Благодаря торговле малайзийцы, индонезийцы приняли ислам. То есть воевать не надо было. Они приняли ислам благодаря торговле. Поэтому если вы будете хорошим торговцем, хорошим работником, покажете себя в делах истинным мусульманином, тогда все. Не так вот, как я уже сказал, да? Один звонит мусульманину, выпрашивает свои деньги, а тут говорит ему, я на намазе, перезвони мне или не звони мне вообще. Я намаз читаю. Не такой мусульманин, а тот мусульманин, который свои условия выполняет и красиво себя ведет. И таким образом мы можем распространять ислам без слов. Это называется дагват без слов. Не надо много болтать, надо просто правильно делать. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.